Hello everyone, welcome back to a new section. My name is Arun. Today's section, we will start off with a small story. Okay. ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. Once I thought of going to my friend's house. Okay, this is my house. And I want to go to my friend's house, which is somewhere over here. Okay, ഇത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീടാണ്. So what I did was, I took my cycle, and I need to go all the way down here, this particular road, and then only I could able to reach his house. Fine. Okay, I started and I started very slowly. I just ride my cycle and then I reach my friend's house. Yes. If someone asks me, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what I will tell them is maybe his house is 3 kilometers from my house. Yes, that's true. Alle appo basically in physics nammal ee 3 kilometers ennu vecha endana, that is nothing but distance, right dear? That is my distance. Yes. Now the other thing what I want to tell you is that I can also relate his house with my house in this way also. I can tell that, okay, I can also tell someone that his house is around between, like if I see it's 1 kilometer north, and eniki paranjude ende veetinu 1 kilometer north lottanu ende friend inde veedennu eniki parayam. Yes, that is also true, right? Pashe 3 kilometers ennu njan paranjathu, which I took the whole road was 3 kilometers dear, which I traveled and then reached my friend's house. പക്ഷേ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ his house is 1 kilometer north of my house, right? That's true. Why? Because നമ്മളെ directions നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ this is east, this side is west, and this is in fact north, and this is your south. Yes, അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ I am over here, I was over here, and I traveled up, right? That is north. So 1 kilometer north I traveled. Yes. Now I would tell here what I told, 1 kilometer to my north is what I have traveled, right? Or not traveled exactly, my location if I see, that is 1 kilometer to the north of my house. What is this one called? If this is distance, and this is called as what? Displacement dear. This is your displacement. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ what is my major difference? What I can see in this one is having a magnitude value. Even this one too have a magnitude value. But what is the difference is this north. That is exactly what? That is my direction. ഇതാണ് എൻ്റെ direction. So a value which have just a magnitude is called what? That is something which you need to know dear. That is called scalar quantity. That is scalar quantity. ഇപ്പം ഇത് വലിയ പാടായിട്ട് തോന്നത്തില്ല, because നമ്മളെ 12th ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മളെ സയൻസിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ്, they might know well about what is scalar and what is or vector quantity. Now vector I talked about, right? Okay, now this is my vector dear. This is vector. Yes. Why this is vector? Because ഇവിടെ magnitude മാത്രമല്ല, ഇവിടെ directionും പറയുന്നുണ്ട്. In fact the number is what? The magnitude value. This is my magnitude. So when you have just the magnitude, that is a scalar. When you have magnitude along with that, if you talk about the direction too, then that is what? Your vector. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ആദ്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് not just vector here, we are going to deal with vector algebra, your 10th chapter, okay, where you're going to start with addition, subtraction, multiplication, division, those things and all. Okay, on to these quantities dear. Now we will check one by one which one is vector, which one is scalar dear. Anything okay, first of all I just want to write here scalar ennu vechal just have what? Magnitude. Magnitude ennu vechal it just have the number dear, or quantity.
okay, അത് മാത്രമുള്ളതാണ് സ്കെലാർ എന്ന് പറയുന്നത്. What is vector? Vector have what? Magnitude, as well as it have what? It have a direction too. അതിന് ഡയറക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then that quantity is what we can say it is vector. Yes. So let's do one by one. നമ്മുടെ length, നീളം, right? Okay, അത് എങ്ങോട്ട് വേണോ ആവാം. We won't tell that okay, it is 2 centimeter or 2 meters north or east or something like that. So obviously length is what? A scalar quantity. I will denote it as s. Okay, ഇതിനെ ഞാൻ s എന്ന് ഇടാം, ഇതിനെ ഞാൻ v എന്ന് ഇടാം. Okay, so that's a scalar quantity dear. Yes. Mass, which is again I have a number, mass ഇത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, so still it doesn't have any direction, scalar. Yes, of course. Time is what? You have a clock dear, and I am not particularly saying okay, I am not seeing this needle where it is, in which direction it is. No, I'm talking about the time. Okay, അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ 10 AM or it have just a number dear, no direction, so still it is a scalar quantity dear. Yes. Temperature as well. Ipam this is the temperature 40 degrees Celsius. It is what? Scalar. So temperature is what? Scalar quantity. Fine. Yes. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതി പോകണം കേട്ടോ, മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മോർ ടു സീ. ഏരിയ ഇസ് വാട്ട്? ജസ്റ്റ് എ പ്ലേസ് ദിയർ. ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ്, ഓർ ജസ്റ്റ് എ ഏരിയ എൻക്ലോസ്ഡ്, ഒരു കുറച്ചൊരു ഏരിയ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് എനി ഡയറക്ഷൻ. യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് വോളിയം? വോളിയം ഇസ് ഓൾസോ ദ സെയിം തിങ് ഡിയർ. നമ്മളെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോളിയം, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ സ്കെലാർ. ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് എനി ഡയറക്ഷൻ. Money doesn't have any scalar, so doesn't have any direction, just have a number here, 100 dirhams or rupees, 1000 dirhams, or like just like that. You just have a quantity, that's it. Force, yes. You have a box here, yeah, it's laying over here, and if you give a push, it should need to move, right? Where you give it, it will start to go in the same direction where you are applying the force. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഫോഴ്സ് ഡു ഹാവ് എ ഡയറക്ഷൻ ഡിയർ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് എ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ ഫോഴ്സ് ഇസ് എ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി. യെസ്. ഡിസ്റ്റൻസ് വി ടോക്ഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, നമ്മളെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റോറി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിയർ. ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് എനി ഡയറക്ഷൻ. 10 kilometers, 25 kilometers, വി ഡോണ്ട് നോ. ഇപ്പം എനിക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എറണാകുളം പോകണം. I don't have any particular direction. I go in the way where the train leads to me, or where if I sit in a bus പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്. That's it. I don't have any direction. But eventually, if you see where is the location of Trivandrum and Ernakulam, you know, like it is having a shorter distance if you look at the map. Then that becomes a vector when we say there is a direction too. പക്ഷേ we are just talking about our traveling stuff dear. Okay, so it is a scalar quantity. Displacement, yes, we have talked about it. That is again a vector. We talked about it. They have a direction. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. 1 kilometer to the north. It could be northeast, it could be west, it could be south, anywhere, but it should need to have a direction, proper direction. Yes. Then your speed, no, because നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ഞാൻ പൊതുവേ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ദിസ് ടേബിൾ ആൻഡ് ഐ യൂസ് ടു ടെൽ ദം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ഡയഗ്രാം വിച്ച് യു നീഡ് ടു കീപ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫോർമുലാസ്. സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പീഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൈവയ്ക്കുക. യു ഹാവ് ഡി ബൈ ടി, യാ, ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ മീറ്ററിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ടൈം വിൽ ബി ഇൻ സെക്കൻഡ്സ്. സോ വാട്ട് ഈസ് മൈ യൂണിറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, റൈറ്റ് ഡിയർ? Yes. So in the same way I can go for the displacement also. If I see displacement, it is again meter per second, because displacement എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there the triangle little bit changes with this thing. Your displacement is velocity by time dear, velocity into time. Displacement എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there comes velocity because it's a vector quantity. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്, മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 20 meter per second. Is it a scalar or is it a vector? You will be totally confused here. You cannot tell is it a scalar or is it a vector, because നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ, യാ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is actually a scalar quantity. So you cannot merge these two together. So that's why you need to stick on to one. So you get confused over here. So totally confused. But when it comes to this one, speed, this is scalar.
Velocity, as we talked here, it is a vector quantity. Yes, definitely it's a vector. Acceleration. Okay, those students who is in commerce need to put up your brains inside here and need to think a little bit, because acceleration is nothing but the change in velocity. I have a car or something like that which was moving at a speed of 30 meter per second. Just for a random explanation here, which after 6 seconds it just went up to 90 meter per second speed. The velocity changes, right? Yes, the change in velocity is actually your acceleration. Actually in the formula, I don't want to plug in those ones, but still I would write the value here. It is 90 minus 30 over that 6 seconds. That is what my formula is. Change in velocity. Change in velocity. So velocity, yes, of course it is vector. So this is again a vector here because it is related with velocity. Kg, mass in the it's a scalar quantity. 2 meters northeast direction is given. It is a vector quantity. Yes. 40 watt. Watt is nothing but work done over time. Work done over time, and actually it's an energy here which is stored, the kinetic energy and all. Just think that it is just an amount of energy. Okay, that's why this is again gonna be a scalar quantity. Yeah, coulombs, yes, it's just a charge here, it's a number. It is S, it is, I'm not seeing at the flow of charge, the direction of flow, it's just that coulombs, that charge in the values are, that is S. Scalar, yes, this one, confused. This one is again, we talked about it, that is your acceleration, the unit. Already this is in meter per second. Again, this 6 is what? Seconds. That's meter per second square. Okay, that's why this is acceleration here. This is a vector quantity. Density. Density is what? Random space. If I talk about the particle, which one is having more number of particles in that particular space there? This one. So density is more here. So this is again tells you a quantity. It's not about the direction. So obviously this is gonna be scalar here. Appa ingeneyaanu nammal quantities-um ingeneyaanu nammal vicharikkendadum. Then ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ ഇടണോ എന്നുള്ളത്, സ്കെലാറിൽ ഇടണോ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടറിൽ ഇടണോ. ജസ്റ്റ് think that magnitude plus your direction, if it is coming, then that is a vector. Now you have been talking too much about scalar quantity, നമ്മൾ vector quantity അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതല്ലേ. പക്ഷേ now rightly into the vector or how to represent the vector. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you know this is a line and this could be drawn like this or like this according to your convenience. But how can I tell that geometrically this is a vector? Yes, I can, but putting an arrow over here. I can put it like this or I can put it like this, no problem dear. Okay, this is line. Which type of line dear? It is a directed line. I am giving what? I am giving a direction to it. Okay, I am telling that the line is on that direction. So if it is so, first there are 2 points, right? This is one and this here it is another. One with an arrow, this is starting. Okay, this is initial point. This is an initial point. Okay, initial point, and this is a terminal point. Where you start off with is the initial point and where you end is the terminal point, which shows you the direction. Point represent with an alphabet here, and how you write it or how you represent this vector is not by drawing it here. So how do we represent that one is like this, OP and arrow like this. PO. No, I cannot write like this dear. Why? Because the O arrow now O is actually my initial point here. This is my starting point. So this is my starting point. Every arrow end and that is the point where that exactly that arrow should be. Okay, the point second that is there is where the arrow is should need to come. So that means OP PO vector I can write the head over here or here, no problem. Correctly I need to mention these points.
P എന്നാ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ this must be P and this must be O. No problem, no issues. This is another vector dear. Yeah, these ones also are like that way. Okay, the direction is not a matter, but definitely you should need to have a direction. അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഇതിനെ എനിക്ക് ഒ പി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ എന്നല്ലേ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം വിത്ത് എ ലെറ്റർ, എനി ലെറ്റർ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ആർ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ. അതിനെ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് വെക്ടറായിട്ട് ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എ വിത്ത് ആൻ ആരോ ലൈക്ക് ദിസ്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ്. ഫൈൻ ഡിയർ? യെസ്. സോ ദർ ആർ two ways of representing this vector dear, one like this and the other like this with this magnitude value. Now the thing is that this one is not exactly the magnitude value, but if you want to find the magnitude value of these, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ you need to put it inside the modulus with OP like this. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ I will be finding the magnitude value of this particular vector. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെയും ചെയ്യാം. What I need to do? I need to put it inside a modulus sign. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ you will get or you are asked to find the magnitude of that particular vector here. Fine. This is how you represent a vector here. അപ്പോൾ അടുത്ത പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ I will just draw a 3D space here. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 3D space ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വെക്റ്ററിനകത്തും നമ്മൾ 3D കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിക്കകത്തും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ്. നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ 2D പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വി ജസ്റ്റ് ഹാഡ് 2 ആക്സിസസ് ഡിയർ. വൺ വാസ് എക്സ് ആൻഡ് ദി അതർ വൺ വാസ് ദിസ് വാസ് വൈ ആൻഡ് ദിസ് വാസ് എക്സ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഐ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ എക്സ് ആൻഡ് ഇഫ് ദിസ് ഹൈറ്റ് ഇസ് വൈ ദെൻ ദിസ് പോയിന്റ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താ? എക്സ് കോമ വൈ അല്ലേ? അതേപോലെ what I'm going to consider here is a point in a 3D space dear. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു 3D space ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ it would be somewhat like this. Okay, then this one somewhere over here and then this one dear. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഞാൻ 3D space എടുത്തു. എന്നിട്ട് അവിടെ this is the point here which I am talking about. Maybe like I will mark it P. Okay, ഞാനിവിടെ P എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒറിജിൻ നമ്മൾ പൊതുവെ പണ്ട് തൊട്ടേ നമുക്ക് വി ഹാവ് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് പുട്ടിങ് ദിസ് വൺ ആസ് O, റൈറ്റ്? ഒറിജിൻ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു വാട്ട് ഐ സെഡ് ഹിയർ നമ്മൾ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തോലെ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എക്സ് നമ്മൾ സ്മോൾ എക്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ the first coordinate will be what? X, right dear? Y ഏതാണ്? Y is this one dear, and ഇത് y ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ small y ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ second coordinate is your y, right? And the third, this height is gonna be like small z. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this is z. So the coordinates are what? X, y and z. പക്ഷേ we are not talking about the point here dear and its coordinate. I'm just gonna talk about the position vector. അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം. ഒരു പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെക്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് പി. ആ പോയിന്റ് പിയിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു വെക്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന്? പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ വെക്റ്റർ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഡിയർ. സോ ഇഫ് ഐ സീ ഇൻ ദാറ്റ് വേ, now this is what that vector what I am talking about, position vector from the origin. ഞാനപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ this is my vector dear. Which is that vector? So the position vector at point P, നമ്മൾ പിയിൽ ഉള്ള പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെ, അങ്ങനെ വേണം വിചാരിക്കാൻ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെ? എക്സ് വൈ സെഡ്. അവിടെ വരുന്ന ഒരു വെക്റ്റർ എന്താണ്? ആൻഡ് what is that vector dear? That is nothing but OP. നമ്മൾ വെക്റ്റർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു റൈറ്റ് വെക്റ്റർ OP. ഇസ് ദാറ്റ് വെക്റ്റർ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഈസ് ഫ്രം വെയർ? ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ വിച്ച് ഇസ് 0 0 0 ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെർമിനൽ പോയിന്റ്. നമ്മളെ ടെർമിനൽ പോയിന്റ് എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസഡ്. അങ്ങനെ രണ്ട്
ഇതാണ് നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, ഇതാണ് നമ്മളെ എൻഡിങ് പോയിന്റ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു വെക്റ്റർ ടു ദ പോയിന്റ് പി ഈസ് യുവർ ഒ പി. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി യുവർ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ. ബി ക്ലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഡിയർ. അപ്പോൾ ഇതാണ്, അഥവാ ഒ പി ആണ് നമ്മളെ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ എങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ ആം ജസ്റ്റ് ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ, എന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നാൽ ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് വാട്ട്? ദ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിയർ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു എ വാല്യൂ റൂട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ്, നമ്മളെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ നിന്നുള്ള എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നമ്മളെ വൈ ആക്സിസിൽ വരുന്ന വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് വാട്ട്? ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ഒ പി ഇൻ ദിസ് കേസ്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ഡിയർ. ഫൈൻ. അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ ആണ്. വേർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ, കൊസൈൻ ലൈക്ക് കോസ് ഓഫ് വാട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ എന്നൊക്കെ പറയില്ല. തീറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വാട്ട് വി ആണ് സി. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ആദ്യമേ ഞാൻ ഒരു 3D സ്പേസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്, വേർ ഐ ഹാവ് മാർക്ക് ദ പോയിന്റ് പി. എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മേളിൽ വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ്, സപ്പോസ് ഈ ഒരു എക്സ് ആക്സിനെ ഞാനൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ബെറ്റർ. ഈ പിക്ചറിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 3D കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മേ ബി ലൈക്ക് യു ക്യാൻ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദിസ് ഓൾസോ, മേ ബി യു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഡിയർ. അത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടെ വരച്ചത്. ലെറ്റ് സി ലൈക്ക് ഏത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഡയഗ്രാം ഇഫ് ഐ സി എ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് യുവർ എ ഹിയർ, യാ. ഇത് ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിയർ ഇസ് യുവർ ബി, യാ. ആൻഡ് അവിടെ സി ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് യുവർ സി ഡിയർ. നൗ യു മൈറ്റ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഞാനതിനെ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? അത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എടുത്തെങ്കിൽ യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എക്സ്, സോ ദിസ് സൈഡ് ഇസ് എക്സ്, ദിസ് ഇസ് യുവർ വൈ, ദിസ് ഇസ് യുവർ വൈ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ഇസഡ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് ഓഫ് നൗ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ വെച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഞാൻ ആദ്യമേ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ ആണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോസ് ഓഫ് വാട്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൗ കംസ് ഇൻ ടു പ്രൊമിനൻറ്റ്. ഏത് ആംഗിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഒ പി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് വെക്റ്റർ, റൈറ്റ്? യാ, ഒ പി ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഫൈൻ, ദാറ്റ്സ് എ വൺ. അഥവാ ഞാൻ ഈ ഒരു പിക്ചറിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് മൈ റിയൽ തിങ് ഇസ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഒ പി ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ മൈ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ, ദിസ് ഇസ് ഒ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 3D സ്പേസിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആംഗിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന 3 ആംഗിളിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒന്ന് ആൽഫ, അടുത്തത് ബീറ്റ ആൻഡ് ദെൻ ഗാമ. ഈ 3 ആംഗിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ദിസ് ആംഗിൾസ് ആർ ബേസിക്കലി കോൾഡ് directional angles or directional angle or direction angle. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്, ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ. ഇനി അടുത്ത ഈ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എവിടെ വരും എന്നുള്ളതാണ് യു നീഡ് ടു തിങ്ക്. അഥവാ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഒ പി ജോയിൻ ചെയ്തല്ലോ, നമ്മളെ വെക്റ്റർ, പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വിത്ത് ദിസ് ഒ പി 3Dയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 3D സ്പേസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വിത്ത് ദാറ്റ് വൺ അലോങ് വിത്ത് ദ എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് ഞാനൊരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യും ഡിയർ ഇവിടെ. അതിനെയാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയുന്നത് ആൽഫ എന്ന് പറയും. ഐ വുഡ് ഡിനോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട്? ആൽഫ. ഓക്കെ, ആൻഡ് this OP makes an angle with this y axis dear, and this is supposed to be this angle, that is actually my beta. എന്നിട്ട് അതൊരു ഇസഡിൻ്റെ കൂടെയും ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യും, that is your what? your gamma. അപ്പോൾ ഈ 3 ആംഗിളിനെ കുറിച്ചും ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് യുവർ ഗാമ ഡിയർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ യു ആർ ഗണ ഫൈൻഡ് വാട്ട്? കോസ് ഓഫ് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കണം, കോസ് ഓഫ് ബീറ്റ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം, ആൻഡ് കോസ് ഓഫ് ഗാമ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് 3ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ദീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോണ സീ റൈറ്റ് നൗ ഡിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കോസൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിളിലാണ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോണ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോണ കൺസിഡർ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓവർ ഹിയർ, സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഞാനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വിച്ച് ഇസ് സംവെയർ ഓവർ ഹിയർ,
And which is that triangle dear? I am talking about this triangle. Just carefully see this triangle. ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ആ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് തന്നെയാണ് ആൽഫ വരുന്നത് അല്ലേ? ആൽഫ വരുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് വിൽ ബി ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഡിയർ? ദാറ്റ് ഒ പി വിത്ത് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഇതുമായിട്ട് ഇത് വേണ്ടേ വിത്ത് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഇതുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വിത്ത് ദാറ്റ് ആംഗിൾ, ആ ആംഗിളിനെ കുറിച്ച്. ആ ആംഗിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ട്രയാങ്കിൾ വെൻ യു ജോയിൻ. ഇത് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തത്. വാട്ട് ഐ ജോയിൻഡ്? എ ആൻഡ് പി. എ പി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. A and P I have joined. Now very clearly with this diagram I come to a conclusion here. Okay, here diagram nokkikko. Okay, then we will draw the triangle over here. Njan OA njan ivida varakkunnu. OA. Okay, somewhere here. OA varachu. This is O dear. Yeah, this is A. A ivida a point. Then what is that axis? X axis. Alle X axis. Right dear. And if you look here, this is a side of that cube or rectangle, whatever it is. Okay, other side ആണ്. But this angle, what it makes is 90. This angle, if you clearly watch it with this one, this angle, what is forming here is 90 degree dear, 90 degree. So that is that triangle what I'm talking about. Okay, that triangle with 90 degree. So this will be like this. ഇത് നമ്മളെ okay, fine, no problem. Just need to understand that this is a triangle dear. Okay, the triangle ആണ്. Then you have this point here which is your P. O ഇവിടെ ഉണ്ട്, A ഇവിടെ ഉണ്ട്. Fine. In that case, now I really need to go for alpha. Alpha എവിടെയാണ്? This is your alpha. ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. This is a little hard for you to depict what is the triangle there. That's why I made this picture so that you get a clear idea about that triangle which is formed here. Okay, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is your alpha അല്ലേ? നമ്മുടെ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ മേക്കിംഗ് വിത്ത് ദ എക്സ് ആക്സിസ് is your alpha, and this is what I already told you about, that is your 90 degree, that perpendicular what I am talking about. Fine. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will get what? Cos alpha, right dear? അപ്പോൾ cos alpha എന്താണ്? Cos alpha is equal to cos is adjacent. Then the x. And what is this one? This one, what I will do is that I will mark this magnitude as r. Okay, r vector എന്ന് എടുത്തെന്ന് വെച്ചോ. Okay, ഞാൻ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോ. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും? If I just denote with the alphabets, OA by OP is cos alpha dear. അല്ലേ? cos alpha എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ OA by OP ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസും നമ്മൾ എടുത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഗെറ്റ് യുവർ കോസ് ആൽഫ, കോസ് ബീറ്റ ആൻഡ് കോസ് ഗാമ. യെസ്. നൗ ഓവർ ഹിയർ ഒ എന്താ? എക്സ് ആണ്. ബൈ ഒ പി ഈസ് വാട്ട്? ഒ പി ഈസ് ദിസ് വൺ ഡിയർ. ആസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു, ദിസ് ഇസ് ആർ. സോ ഇഫ് ഐ എം ഫൈൻഡിങ് വാട്ട് ഇസ് ആർ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഐ വുഡ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ എഫക്റ്റ് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ടെൽ, കോസ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു not O, x by idinu njan throughout what I'm going to do is that this magnitude I'm going to take it as r njan edukkana. If that way, if I'm taking, this will be what? Your r. So what you are getting ultimately is cos alpha is equal to x by r. Fine. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. Now let's need to find beta as well as gamma 2. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ okay, I will just solve these three things. Okay, if you want to skip, you can skip back, but this is what you need to really understand. If I really go for making this alpha, നമ്മൾ beta ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ that triangle there, this triangle, oh not that triangle, this triangle entire, no, I need just to mark it like this. This triangle is what here, that triangle what I'm talking about, where you find beta. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this is your 90 degree. ഇവിടെ വരും നിങ്ങൾ 90 degree. So and this is not there, sorry, this is where you talk about the 90 degree dear. ഇപ്പം ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെ പി ആണ്, നമ്മളെ പി പോയിന്റ്, then this is your B
there is that connection that should need to be connected here, and this is supposed to be your beta, and that is what you need to find. And that is the triangle what I'm talking about here, and that triangle here is that 90 degree forms, that 90 degrees formed over here. So the triangle looks somewhat like this. If you correctly watch and draw here, this will be your y-axis, y-axis another, and this is your O, yeah, this is your O, this is your B, that is the 90 there, because other our side side ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ സൈഡ് ആണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളുടെ ഫേസിൽ വരുന്ന ഒരു സൈഡ് ആണ്. So that's why it's the 90 degree there. Then you get to see your point P. Here this angle is beta. So same way if I find it, so if I go for finding it, what I will get there, this is cos alpha. Here I'll be getting cos beta is equal to the same here with this length is y. So y by r, yeah, and the next what you will be getting is the rest rectangle if you go for, but rectangle it's not rectangle, triangle if you go for and drawing it there, that will be this triangle. I just joined this. I don't want you to get complicated with, but just need to imagine it how this thing is gonna be, yeah. And in this picture if I'm drawing, this will be the triangle what I'm gonna talk about, this one, this, where this is the 90 degree, yeah. So C is over here, Z goes like this, then O is over here, P is again here, okay. This gamma is over here, okay. This is your Z. ഇതാണ് R, position vector, all those things. Then in this case cos gamma is equal to again adjacent side by hypotenuse, which is Z by R, okay dear. But Z by R ഇനി ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആയി കേട്ടുള്ള, okay. What I got right now dear, I got something like this, right? At the end what is the conclusion, what you are getting? Cos alpha is equal to x by r. എന്നുവെച്ചാൽ ആ ഒരു പി വന്ന പോയിന്റിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ എക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ബൈ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് the position vector or the magnitude of the position vector, yeah, that is your cos alpha dear. And what you can write, cos beta is equal to and then y by r, yeah, y by r, that is what your cos beta is. Then your cos gamma is gonna be z by r. Fine, this is my final conclusion, where one more thing what I will write is that these ones are written as L, M and N ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ represent ചെയ്യുന്നത്. So in that case if I go for writing, I will write L is equal to x by r, M is equal to y by r and N is equal to z by r എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ represent ചെയ്യും. So this is something very important here which you need to keep in your mind. That is what your direction cosine is, and this is what your direction cosine. This we calculate actually your direction cosine. So if in any question, if someone is asking what is the direction cosine of this one, you are actually expected to find the value of L, M and N. That is exactly your direction cosine. Fine. അടുത്ത വന്നിട്ട് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നേരത്തെ? എൽ എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ ലൈക്ക് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. എൽ എം ആൻഡ് എൻ ആർ വാട്ട്? ജസ്റ്റ് ദ ആൽഫബറ്റ് വാട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ കൊസൈൻ. വിച്ച് കൊസൈൻ? ഡയറക്റ്റഡ് കൊസൈൻ ഡിയർ, ഓർ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ. നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത ലെറ്റേഴ്സാണ് എൽ എം എൻ, വെർ യു നോ ദാറ്റ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ആൽഫ, എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ബീറ്റ, എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഗാമ ഡിയർ. അപ്പോൾ ഇത്ര വലുതായിട്ട് എഴുതുന്നതിന് പകരമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ യു നോ ദിസ് ദാറ്റ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? എക്സ് ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്കറിയാം. ദെൻ യു നോ ദാറ്റ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ ആർ എന്നറിയാം.
അല്ലേ, y by r. Then you know that n is equal to z by r എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വി ആർ ടോക്ക് അബൌട്ട് റേഷ്യോസ്. അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ? ദീസ് ആർ ഓൾസോ നമ്പേഴ്സ് ഡിയർ. സോ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ LMN പറയിച്ച് അതേപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ LMN എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്ത നമ്പേഴ്സ് പോലെ തന്നെ ഒരു നമ്പർ ആണ് നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകേണ്ട ABC എന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി യുവർ ഡയറക്ഷണൽ റേഷ്യോ. Actually, it is actually the ratio between what your directional cosine എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന റേഷ്യോ, ഏതിൻ്റെ റേഷ്യോ? ദീസ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ദ ഡയറക്ഷൻ കോസൈൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ A/L ദാറ്റ് ഈസ് ഗോണ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താണ് B/M ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു C/ നമ്മളെ N എന്ന് നമ്മൾ 3 റേഷ്യോസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിക്കുക. നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും റേഷ്യോസ് എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് A/L എന്നെടുത്തു, B/M എന്നെടുത്തു, C/N എന്നെടുത്തു. അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടും. ഈക്വലായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും? ടു എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തെന്ന് വെച്ചോ, ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് K എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ ഈക്വൽ നമ്പർ. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി യുവർ K, ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാമെന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എപ്പോഴാണോ കിട്ടുന്നെന്നുള്ള മേളിൽ വരുന്ന നമ്പറിനെയാണ് ആക്ച്വലി, അല്ലെങ്കിൽ ABC എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന മുകളിലത്തെ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ ഡിയർ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോസ് ഞാൻ എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ റേഷ്യോസ് ഞാൻ എടുത്തു. അപ്പോൾ ABC എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് 3ഉം ഒരു റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 3ഉം സെയിം തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേൽ എഴുതുന്നതാണ് നമ്മൾ ABC. ഇനി മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം? ദിസ് ഗോണ ബി വാട്ട്? ഐ ക്യാൻ ടെൽ x is equal to LR എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് y is equal to നമ്മൾ ഇതിങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് MR എന്ന് എഴുതാം, അല്ലേ? Z is equal to നമ്മളെന്താണ് RN അല്ലെങ്കിൽ NR എന്ന് എഴുതാം. ഫൈൻ, അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വെറുതെ ഒന്ന് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ABC ഇങ്ങനെ ABC എന്നുള്ള പ്ലേസിൽ ഞാനിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഗോണ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് this one as LR, ഇവിടെ വന്നിട്ട് B വന്നിട്ട് MR, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്തത് എടുക്കുകയാണ് നമ്മളെ NR. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോക്കിയേ, യുവർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിൽ ബി R, റൈറ്റ് ഡിയർ? എല്ലും ക്യാൻസലായി, എമ്മും ക്യാൻസലായി, എന്നും ക്യാൻസലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് R. Then so what I can tell, so here A is what? നമ്മളെ LR, B is what? your MR, C is what? your NR. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടെ? A is what? your LR, നമ്മളെ B എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ MR, നമ്മളെ C എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? NR. നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ അങ്ങനെ? യാ, സോ ദീസ് 3. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 2 വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 3 വാല്യൂ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് നമ്മൾ LMNുമായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അത് വരും. അതിൻ്റെ 3 വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആവും അത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മേളിൽ വരുന്ന നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ABC വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം LR എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? LR is X. സോ X. MR എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Y ആണ്. ദാറ്റ് അതർ വൺ ഇസ് Z.
അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കാം സർ അപ്പം ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് കൊസൈൻ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ is it like you are gonna talk about ABC which is in fact x y and z ഇങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതിയോ? നോട്ട് ഓൾവേസ് ഡിയർ. ഈ ഒരു കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കബിൾ ബിക്കോസ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് നമ്മൾ പോയിന്റ് നോക്കൂലേ, ദിസ് ദ പോയിന്റ് ഹിയർ, അതുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് ദ കോർഡിനേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അപ്പോൾ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദിസ് വിൽ വർക്ക്. ഏതാണ് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ ബി ആൻഡ് സി. എ ബി സി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഹിയർ വിച്ച് ഈസ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ബൈ ത്രൂ ദിസ് വൺ വി ക്യാൻ സി. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ റേഷ്യോ. നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന റേഷ്യോ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ റേഷ്യോ? ദാറ്റ് നമ്പർ വിത്ത് ദ ഡയറക്ഷണൽ കൊസൈൻ എടുക്കുന്ന റേഷ്യോനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ എന്താ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ്, ട്രൂ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ്. പക്ഷേ അത് പോയിന്റ് ചാർജിൻ്റെ കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി ടേക്ക് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് എ ബി ആൻഡ് സി. ദാറ്റ് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡയറക്ഷണൽ റേഷ്യോ ഇഫ് ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് ഫോർ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡയറക്ഷണൽ റേഷ്യോ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. ദെൻ ആ കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you will get the full marks dear, but not always. Fine. Okay, move on to the next one dear. It was korchonu alochina, it is very easy, പക്ഷേ don't complicate yourself, just think over it, that's it what I will tell you. Okay, then one more thing is there which okay, I will tell you that one too. As you clearly know that L is equal to what dear? Is equal to നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ okay, L is equal to x by നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓഫ് r ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ആറിനെയാണ് ഞാൻ ആറായിട്ട് എടുത്തത് ആദ്യം ഡയറക്ഷൻ കോസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലേ. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ആർ. യാ, ദെൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് ആർ ആണെങ്കിൽ നൗ വാട്ട് യു ഹാവ് ഓർ യു വിൽ ബി കീപ്പിംഗ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് യുവർ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ is equal to 1. This is what you are studying now dear. Just keep it in your mind, and it is very easy for you to just derive this one or get this one dear, because L എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ x by നമ്മൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട്, ഏതാ പോയിന്റ് എക്സ് വൈ സെഡ് നമ്മളെ പോയിന്റ് വെക്ടറിലല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയിന്റ് വെക്ടർ. ഇതിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ റൈറ്റ് ഡിയർ. എമ്മിൻ്റെ എന്താണ്? എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം തിങ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ റൈറ്റ്. ദെൻ ദിസ് വൺ ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഇസഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ. യാ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ എൽ സ്ക്വയർ ഡിയർ? എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ? വിച്ച് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ നമ്മൾ റൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക. വാട്ട് ഈസ് യുവർ എം സ്ക്വയർ? യാ, ആൻഡ് യുവർ എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് So what I can write? So your L square plus M square plus N square, ഞാൻ ചെയ്തതിന് എന്ത് കിട്ടും? Denominators all are same, which is x square plus y square plus z square. മേളിൽ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം, which is again. So don't you get the same thing dear? You cancel it. What are you getting? 1. So that is how you get L square plus M square plus N square is 1. Yeah. അപ്പോൾ വെരി ക്വിക്ക്ലി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം 6 ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിയർ. സീറോ വെക്ടർ, യൂണിറ്റ് വെക്ടർ, കോഇൻഷ്യൽ വെക്ടർ, കൊളീനിയർ വെക്ടർ, ഈക്വൽ വെക്ടർ, നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എൻ വെക്ടർ ഡിയർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. വളരെ ഈസിയാണ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ വെക്ടർ, ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോ ഡിയർ. വാട്ട് ഈസ് സീറോ ഹിയർ? യുവർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മളെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് വാട്ട്? സീറോ. അപ്പോൾ
അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 0 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ അത് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ പോയിന്റും. സോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, സോ ദാറ്റ്സ് എ 0 വെക്റ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവേ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആരോസ് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും? ആരോ ലൈക്ക് ദിസ് ഓർ ലൈക്ക് ദിസ് ഓർ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ സേ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഡിയർ? അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ്റെ കാര്യം എന്താ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി ഡയറക്ഷൻ ഡിയർ. അപ്പോൾ ഏത് ഈ 0 വെക്റ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് വേണോ ഇരിക്കാം. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനിവെയർ. Okay, just think a little bit. Magnitude 0 ആണ്, direction could be at any direction here. That is your 0 vector is. Now unit vector. ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will be very easy dear. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. If suppose you have a table, okay, you have a table and this table അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് 10 meters. അത്രയും വലിയ ടേബിളാണ്, 10 meters, വലിയ ബിഗ് ടേബിൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു 1 യൂണിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഏതിനകത്താണ് എടുത്തത്? യൂണിറ്റ് is in meters, right? It is in meters. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 യൂണിറ്റ് ഇസ് വാട്ട്? 1 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? 1 യൂണിറ്റ് വേണം നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ. എവിടെയാണ്? നമ്മളെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനകത്ത്. 1 യൂണിറ്റ് വേണം നോക്കാം. ഇൻ ദിസ് കേസ് എന്താണ്? 1 മീറ്റർ ആണ്, റൈറ്റ് ഡിയർ. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാണ്, ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ടുക്ക് അറൗണ്ട് ലൈക്ക് 5 kilometers. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 kilometers. വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ്? 1 യൂണിറ്റ് എന്താ? 1 kilometer ഡിയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ, അപ്പോൾ ഒരു 1 kilometer ആണ് അവിടുത്തെ യൂണിറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ ആ യൂണിറ്റിലാണ് ഞാൻ അത് കണക്കാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വെക്റ്റർ. നിങ്ങൾ കുറച്ച് പോകുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു ബഞ്ച് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ്സ് മേടിച്ചു, കുറേ ചോക്ലേറ്റ്സ്, മേ ബി ലൈക്ക് 8 പീസ് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ 24 rupeesന് മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിന് എന്താണ്? 24 divided by 8, റൈറ്റ് ഡിയർ? ദാറ്റ് ഇസ് 3 dirhams or 3 rupees, അല്ലേ? 24 rupees ആണ് നമ്മളെ 8 ചോക്ലേറ്റ്സിനെങ്കിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റിന് എന്താണ്? നമ്മൾ 3. അപ്പം അത് പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കിൽ വേറെ, പക്ഷേ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദറ്റ് 1 single piece ഡിയർ, 1 യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ. ഇനിഷ്യൽ ഒരേപോലെ. കോ ഇസ് വാട്ട്? ഫ്രം ദ സെയിം പോയിന്റ് ഓർ ഫ്രം സെയിം, ദറ്റ് ഇസ് കോ വർക്കർ. നമ്മൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, സെയിം ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനിഷ്യൽ. അപ്പോൾ ഒരേ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഉള്ള വെക്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ പോയിന്റ്, the initial point is same. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് A വെക്റ്റർ ആണ്, ഇത് B വെക്റ്റർ ആണെങ്കിൽ these two have same initial point, so they are co-initial vectors dear. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ഇത്, ഓക്കെ, ഇതും മേ ബി ലൈക്ക് and this one, are they co-initial? No, they are not. They don't have the initial point അതിൻ്റെ സെയിം അല്ല. അപ്പം they are not co-initial dear. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഒരേ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then that is co-initial. I think it is pretty easy, അല്ലേ? പിന്നെ വന്നിട്ട് collinear, the same. We need to consider or we need to think parallel lines dear, or parallel. നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണോ ആവാം. ഇപ്പം ഇതാണ് ഒരു വെക്റ്റർ എങ്കിൽ it could be like the next one would be like this, or ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ is not my concern even. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ഡയറക്ഷൻ അല്ല, ഇവിടെ ഒരേ പോയിന്റ് എന്ന് വരുന്ന കാര്യമാണ് co-initial വരുന്നത്. co-linearൽ വരുന്നത് ഐ എം നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഡിയർ, ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് പെർട്ടിക്കുലർലി വെദർ ദീസ് ടു ആർ പാരലൽ. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി സെയിം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദ പാരലൽ, റൈറ്റ്? പാരലൽ ലൈൻസ് വിച്ച് വിൽ നെവർ ടച്ച്. അപ്പോൾ പാരലൽ ആയിട്ട് ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം, ഇങ്ങനെ പോകുന്നതും, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ദെൻ ദാറ്റ് ടു ഇസ് പാരലൽ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് co-linear vector. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വൽ വെക്റ്റേഴ്സ് ഡിയർ, ഈക്വൽ വെക്റ്റർ. അപ്പോൾ ഈക്വൽ വെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വൺ റിയലി നീഡ് ടു ഹാവ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഓക്കെ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആസ് വെൽ ആസ് യുവർ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈക്വൽ വെക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ഈക്വൽ വെക്റ്റർ യു വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഹാവിങ് your magnitude and direction same dear. If it is same, then the
magnitude and direction same angle, then they are what? Equal vectors. Negative vector dear, any vector, yeah, ഇപ്പോൾ A vector ആണെന്ന് വെച്ചോ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ, like it's opposite with the same magnitude, yeah, with the same magnitude, ഇതാണ് നമ്മളെ minus A vector dear. It could be എവിടെ വേണോ, അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെക്ടർ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണോ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പാരലലി എവിടെ വേണോ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ വേണോ വരയ്ക്കാം. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഓവർ ഹിയർ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഹിയർ, yeah, this is minus A vector, but the magnitude and the direction should be opposite to that. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം, that is the only concern. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നാൽ we could say that then that is negative vector dear. So I hope like this types of vector is so easy dear. Zero vector, zero magnitude, any direction. Unit vector having a particular unit, okay, that we will see while doing problem how to get it, but that's a unit vector dear. ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്ന വെക്ടറിനാണ് ആ വെക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. ദെൻ കോ ഇനിഷ്യൽ, രണ്ടിൻ്റെയും ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് വുഡ് ബി സെയിം, ടെർമിനൽ പോയിന്റ്സ് എങ്ങോട്ടായിക്കോട്ടെ. Collinear, always parallel, direction is not a concern. Equal, magnitude as well as the direction should be same, then only we can say that it is equal vector. Negative, just opposite with the negative, with the same magnitude but the opposite direction is what your negative of that vector or of that vector dear. So that is what your types of vector is. Then next one is like concept of free vectors dear. That is very important, as well as നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ള എക്സസൈസ്, like this one is just a brief of what it is. പക്ഷേ അങ്ങോട്ടുള്ള എക്സസൈസും അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യത്തിലെല്ലാം ഇതൊരു ഫ്രീ വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് വി ക്യാൻ ടെൽ ഇസ് ദാറ്റ് എ വെക്ടർ, യാ, ഇതൊരു വെക്ടർ എ ആണെന്ന് വെച്ചോ, ഈ വെക്ടർ എനിക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇല്ലെന്നാണ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. യെസ്, വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് with doing what? Without changing what? Changing magnitude and direction dear. So we cannot change the magnitude and direction. That is the first thing. ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ എ വെക്ടറിനെ എനിക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഐ കനോട്ട് ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വൈ? ബിക്കോസ് മേ ബി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മൈറ്റ് ബി സെയിം, പക്ഷേ എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആയി. സോ ഐ കനോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഡിയർ? യാ, ഇപ്പം ഈ ഒരു വെക്ടറിനെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. വിത്ത് ദ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ദിസ് സ്റ്റിൽ വിറ്റ് ബി എ വെക്ടർ because I just transformed it. So how we are transforming it? We, without changing the magnitude and direction, we can displace it. Yeah, we can displace it in what way? We can displace it parallelly. നമുക്ക് parallel ആയിട്ട് അതിനെ displace ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Now if I just draw this line here like this, now this is parallel അല്ലേ, എല്ലാ ലെങ്ത്തും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it is parallel. So parallelly you can shift it anywhere. Now I can also shift it over here, no issues. The magnitude should be same. Magnitude same ആയിരിക്കണം, ഇതിൻ്റെ എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. And the direction also should need to be same. Then that is how you are doing it dear. Maybe for example like ഇപ്പോൾ നമ്മൾ co-initial vector പഠിച്ചില്ലേ ഇനിഷ്യലായിട്ട്. Yeah, that if this is A, this is B, if I want to transform this B, I can transform it, no problem. Okay, ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഇപ്പം ബി അല്ല ഇവിടെ, യാ, ബി ഈസ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ്, മേ ബി ആംഗിൾ, ഓക്കെ, ബി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഐ ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ദിസ് വൺ ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ, നോ ഇഷ്യൂസ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു ഞാൻ പാരലലി. യാ, മേ ബി ലൈക്ക് എ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്, യാ, എ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ബി ഐ ആം ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദാറ്റ് കുഡ് ഓൾസോ ബി ഡൺ ഡിയർ, നോ പ്രോബ്ലം. ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇറ്റ്. Yeah, I think you are getting it. So parallelly wherever you want in the space you can transform it, you can change it, but the major thing is your direction and magnitude must be same. അത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം, അത് മാത്രം. പിന്നെ you can only displace parallelly. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പാരലൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. If you are changing the direction, then changing the magnitude, then it's not the same vector dear. Fine, that is what the concept of your free vector is. Fine, moving on to exercise then dear. On to exercise 10.1, the first question dear. Represent graphically a displacement of 40 kilometers
30 east of north. 30 east of north. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് if you think it. Now this is your direction here, where you know that this is east, നമ്മൾ west, north and your south, right here? Yes. Now graphically a displacement ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണക്കാക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് 40 കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്ത് 40 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ജസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ സ്കെയിൽ. അപ്പോൾ 4 യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കുക. ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇസ് 40 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. എനിക്ക് ഇവിടെ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാനുള്ളത്. 30 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ്, 30 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലോട്ട്, ഈസ്റ്റ് ഓഫ് നോർത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റ്, അത് നോർത്തിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ട് 30 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നോർത്തിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ട് 30 ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എനിവെയർ സംവെയർ ഹിയർ, ബിക്കോസ് 30 ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുമ്പോൾ 30 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ഡ്രോ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. അതിനകത്ത് ഇതാണ് നമ്മളെ 30 ഡിഗ്രി. 30 ഈസ്റ്റ് ഓഫ് നോർത്ത്, 30 ഈസ്റ്റ് ഓഫ് നോർത്ത്, നോർത്തിൽ നിന്ന് 30 ഈസ്റ്റ്, ദെൻ 40. അപ്പോൾ 40 കിലോമീറ്റർ. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് 40 എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ഡിവൈഡ് ദിസ് വൺ ഇൻറ്റു 4 സെക്ഷൻസ്. 1, then 2, then 3 and 4. So this is what your exact displacement is dear. So the whole thing is what you can say it is 40 kilometer. Over here what you can say is നമ്മൾ സ്കെയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ 1 യൂണിറ്റ് എന്താണ് എടുക്കുന്നത് is 10 kilometers dear. ഒരു യൂണിറ്റ് 10 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, ഈ ഒരു 1 സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്. So in that case this is the representation dear graphically. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി നോക്കുന്നത്. only the thing is that displacement വളരെ ഈസിയാണ്. എവിടെ നിന്നുള്ളതാണ് എന്നെങ്കിൽ വിച്ച് ഡിഗ്രി എടുക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓഫ് വാട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിയർ. ഫൈൻ. ഓക്കെ, മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് മെഷേഴ്സ് ആസ് സ്കെലാർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടത്. വി ഹാവ് അറൌണ്ട് 6 questions. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. സ്കെലാർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം, വെക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വിത്ത് ദ ഡയറക്ഷൻ, റൈറ്റ്. ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്പർ ഡിയർ, ഡസൻ ഹാവ് എനി ഡയറക്ഷൻ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്കെലാർ, റൈറ്റ്? യെസ്, സ്കെലാർ ആണ്. It's pretty easy. Here we have the direction, not the direction but the magnitude, and as well as direction is given. So in the vector as the direction and a magnitude is given here. 40 degree, we don't have any direction, so this is again scalar. Then 40 watt, ഇത് ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് watt is equal to work done over time and all. So all the work done is actually a quantity. നമ്മൾ എനർജിയുടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് work done. So 40 watt is again scalar quantity dear. Scalar. നമ്മൾ 40 like 10 raised to minus 19 coulomb, the charge നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ആ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂളം യു ക്യാൻ സീ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ എമൗണ്ട്, ഇറ്റ്സ് എ ചാർജ്, ഡസൻ ഹാവ് എനി ഡയറക്ഷൻ. സോ അഗെയിൻ ലൈക്ക് നമ്മൾ സ്കെലാറാണ്. 20 meter per second. I have told you what is the difference between 20 meter per second and 20 meter per second square. ഞാൻ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. What I have told you was this could be speed or this could be velocity. വെലോസിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, സ്പീഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ ദിസ് ഇസ് എ കൺഫ്യൂസിങ് പാർട്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് വാട്ട് യുവർ ദിസ് തിങ് ഡിയർ. ആൻഡ് ഈ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്നറിയാമോ? യുവർ ആക്സിലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് വാട്ട് your vector quantity. It do have a direction, so this is a vector. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് വെക്ടർ ആണ് and this is vector, the rest is scalar dear. So this is the second problem. It's very easy, right? On to the third one then. On to the third question dear, classify the following scalar and quantity and vector quantities dear. These are the 5 which is given. Time period, നമുക്കൊരു പീരീഡ് തരാണ്, ഒരു 20 minutes or ഒരു നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 20 minutes ആണ്, 40 minutes ആണ്. It doesn't have any direction, so obviously this is gonna be scalar. As you can tell the reason if you want, as direction is not there. It just have the magnitude, so direction you don't have it here.
direction അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ റീസൺസ് എഴുതിയാൽ മതി, like which is having both, then that is the vector. Other one is scalar. Distance simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ you can come like this, yeah, you can reach this point from here. So distance could be anything. It's not saying any direction, but displacement വന്നിട്ട് direction ഉണ്ട്. So this one is a scalar quantity dear. This is a scalar quantity. You can add quantity. Force ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, if there is a box and if I'm just giving a force, ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ it do have a direction in which you are applying it dear. So that is the reason that this is a vector. So force നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ there is a direction. നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ there is a direction. So that's a vector quantity. Velocity, yes, സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും have the same unit, meter per second, I have told you. Yeah, പക്ഷേ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഹാവ് വാട്ട് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡയറക്ഷൻ. പക്ഷേ സ്പീഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാർ സ്പീഡിൽ പോകുന്നതേ പറയുള്ളൂ. വി ഡോണ്ട് ടെൽ ദാറ്റ് 30 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ ഞാൻ നോർത്തിലോട്ടോ ഈസ്റ്റിലോട്ടോ പോവുകയാണെന്ന് നമ്മൾ സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയത്തില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി വാട്ട് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. 40 meter or 40 km per hour on to the east if I am telling, then that is the velocity. Okay, that is the velocity which have both magnitude and direction. Very easy and dear, don't complicate yourself. Work done is nothing but I have told you several times, it's just a transfer of energy ഒരു quantity energy നെ കുറിച്ചിട്ടാണ് work done. അല്ലേ, നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം എനർജി വേണം, what energy is transferred from one form to another form, that is the amount what you are talking about, not the direction. So it's a scalar quantity. Yes, so these two are vector dear, the rest is scalar. Fine, on to the fourth one then. On to the fourth question dear, identify the following vectors. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിനകത്ത് identify the following vector. Yeah, this is the fourth one from your textbook. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് എന്ന്. ഇവിടെ ഒരു ഈ വെക്ടറിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഈ വെക്ടറിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഹിയർ ഇസ് ദ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് വെക്ടർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് വെക്ടർ വിച്ച് ഈസ് സി. ഓക്കെ, വെക്ടറിൻ്റെ പേരുകളും കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് റൈറ്റ് വാട്ട് ഓൾ വെക്ടേഴ്സ് ആർ കോഇനിഷ്യൽ, ഈക്വൽ ആൻഡ് കൊളീനിയർ വിത്ത് നോട്ട് ഈക്വൽ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കോഇനിഷ്യൽ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് initial point must be same dear. ഇത് എങ്ങനെ വേണോ ആവാം. യാ, ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് മസ്റ്റ് ബി സെയിം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ എന്താണല്ലേ, ഈ ഒരു വെക്ടറും സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ഡിയർ. സോ വാട്ട് ഈസ് കോ ഇനിഷ്യൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എഴുതാം, എ വെക്ടർ ആൻഡ് യുവർ ഡി വെക്ടർ ഈസ് കോ ഇനിഷ്യൽ. അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് ആർ സെയിം. എനിത്തിങ് എൽസ്? നോ. ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ബോത്ത്, നമ്മളെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും നമ്മളെ ഡയറക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഉള്ളൂ ഈക്വൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ വെക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് രണ്ടും ആയിരിക്കണം. സോ ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നത്? ദിസ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, ദിസ് ഇസ് സെയിം ഡിയർ, ദിസ് ഇസ് സെയിം വിത്ത് ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് ദ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. സോ D and B vector is equal. അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ആവുന്ന ഇത് രണ്ടുമാണ്. കോ ഇനിഷ്യൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ A and D ആണ്. ദെൻ കൊലീനിയർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പം തന്നെ ആലോചിക്കണം ഇറ്റ്സ് പാരലൽ. ഓക്കെ, പാരലലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, പാരലൽ ലൈൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരലലി പോകുന്നത് എല്ലാം പാരലാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, ഇതും പാരലൽ, ഇതും പാരലൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ, അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്? എയും സിയും. സോ എ ഇങ്ങോട്ടാണ്, സി ഇങ്ങോട്ടാണ്, വിത്ത് ഹാവിങ് ദ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ കൊളീനിയർ. പക്ഷേ കൊളീനിയറിൽ ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കണ്ട, ഇറ്റ്സ് പാരലൽ, ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ വിച്ച് വൺ ഇസ് ഇറ്റ്? സോ എ ആൻഡ് സി ഈസ് വാട്ട് യുവർ കൊലീനിയർ വൺ ഡിയർ. സോ ദിസ് ഇസ് കൊലീനിയർ വിത്ത് നോട്ട് ഈക്വൽ, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ co-initial. So this is the fourth question. On to the fifth one then. On to the fifth question dear. Answer the following as true or false. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം, ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് അറിയണം. പക്ഷേ ഇവിടെ കൂടുതലും കൊളീനിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. എ ആൻഡ് മൈനസ് എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എ എങ്കിൽ മൈനസ് എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ദ സെയിം, ദിസ് ഈസ് ഗോണ ബി യുവർ മൈനസ് എ. അത് എവിടെ വേണോ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ആവാം, നോ ഇഷ്യൂസ്. മൈനസ് എ വെക്ടർ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആവാം,
minus a vector. Okay, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നതിനാണ് sorry, this is minus a vector dear. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ. അതിൻ്റെ മൈനസ് എ വെക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പാരലലി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ കൊളീനിയർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. ട്രൂ ആണ്. വൈ കൊളീനിയർ? എവിടെ എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ, റൈറ്റ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് കൊളീനിയർ. യാ, ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ഡിയർ. ഫസ്റ്റ് വൺ. രണ്ടാമത്തത്, രണ്ട് കൊളീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ഈക്വൽ. നോ ഡിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. യാ, ഫോൾസ്. വൈ? ഇതും കൊളീനിയർ ആണ്. യെസ്, ഇതിപ്പം വെക്ടർ എ ആണെങ്കിൽ ഐ കനോട്ട് സേ ദിസ് ഇസ് വെക്ടർ എ ബിക്കോസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ വെക്ടർ ബി ആണെങ്കിൽ ദീസ് ടു ഇഫ് സമൺ ഇസ് ആസ്കിങ് ഇത് കൊളീനിയർ ആണെങ്കിൽ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൊളീനിയർ. പക്ഷേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണോ? നോ, ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. പക്ഷേ പാരലൽ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കൊളീനിയർ. യാ, ഇത് വേണമെങ്കിൽ one could be like this one also. If I'm saying that this is C, okay, C എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടർ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this is still collinear because all are parallel. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം അല്ല. So that's why it's false. Yeah, this is false. Then say a third question here. Two vectors having the same magnitude are collinear. Adum, yes, this is also false. Why? Simple reason. Same magnitude എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Yeah, ഇപ്പം ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ യാ അത് പാരലൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം സെയിം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ വൺ ആൻഡ് അടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരേ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ സെയിം അല്ലേ, ഇത് പാരലൽ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കൊളീനിയർ ആവില്ലല്ലോ പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ. ബട്ട് സെയിം ഡയറക്ഷനൂടെ വരണം. ഓക്കെ, ഡയറക്ഷൻ ആണ് വരേണ്ടത് മെയിൻലി. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഫോൾസ് ഡിയർ. തേർഡ് വൺ, two collinear vectors having the same magnitude are equal. Same magnitude equal ആണെന്ന്. ഇപ്പം ഈക്വൽ വെക്ടർ ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൻ്റെ സെയിം തന്നെയാണ്. യാ, ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വെക്ടർ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണോ? സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, കൊളീനിയർ ആണ്, പാരലൽ ആണ്, പക്ഷേ ഈക്വൽ അല്ല, ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഡിയർ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. ഫൈൻ. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഡിയർ. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ് ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൺസെപ്റ്റ് യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഇറ്റ് വെൽ. ആൻഡ് ഐ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് കുറേ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഐ എം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഡിയർ ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ലിറ്റിൽ ബിസി. ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൗ ബിസി ഐ വാസ്. പക്ഷേ ഐ കുഡൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് മൈ സെൽഫ് ഡിയർ. ബട്ട് ഐ തോട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി കീപ്പ് ഓൺ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആസ് വെൻ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ടൈം ഡിയർ. ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഫോർ നമ്മളെ മലയാളി പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So that's it. So if you like my videos and all, like keep subscribing, keep sharing, keep liking it. So keep watching my videos. Stay tuned. Okay, അടുത്ത എക്സസൈസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Okay, take care.